We'll pray. நாம் ஜெபிப்போமா? Thank you, Lord. Thank you, Master. We praise you, Lord Jesus. Yes, Father God. We thank you, Lord Jesus. How great and mighty God you are, Lord Jesus. How privileged people we are, Father God, that we are your children, Lord Jesus, and we can come and freely worship you, Lord Jesus, and we can come freely to access to your throne, Lord Jesus. We thank you, Master. Today, Father God, we pray, Lord Jesus, Appa, you speak to us, Lord Jesus, Appa. What you have in store for us today, Lord Jesus, you speak to us. You will let us have encounter with you, Lord Jesus. Yes, Father God. Let your word, Lord Jesus, transform us, Lord Jesus. And let your word, Father God, ordain us and send us out, Lord Jesus, for your purpose, Father God. Yes, Lord Jesus. Oh, we thank you, Master. We praise you, Lord Jesus. We surrender ourselves into your mighty hand. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Uh, just I want to ask one question. Always I will have a question. Have you ever stopped to think about how one person can bring a change to the world, can impact the world? நான் ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். நான் எப்பொழுதும் ஒரு கேள்வியை கேட்பேன். நீங்க எப்போவாவது நினைத்து பார்த்திருக்கிறீர்களா ஒரு மனிதன் எப்படியாக இந்த உலகத்துல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் என்று? Throughout history, we have seen individuals whose choices, characters, and influences they have inspired millions and transformed communities. வரலாற்றுல முழுவதும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். சில மனிதர்களுடைய தேர்வுகள், அவர்களுடைய சுபாவங்கள், அவர்களுடைய தாக்குதல்கள் எப்படி இந்த முழு மனித குலத்தையே மாற்றி இருக்கு என்று. Now I'm going to mention one name. If I mention this name, this example, I'm sure every one of you will agree that he truly changed the world through his innovation and influence. நான் இப்பொழுது ஒரு மனிதனுடைய பெயரை சொல்ல போகிறேன். அந்த பெயரை கேட்ட உடனே நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வீர்கள் எப்படி அந்த மனிதனுடைய அது கண்டுபிடிப்பு இந்த உலகத்தையே மாற்றினது என்று. Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee. Anybody know? அவரை பற்றி யாருக்காவது தெரியுமா? No? Yes. Founder அந்த www என்ற அந்த இன்டர்நெட் அந்த வெப்பை கண்டுபிடிச்ச ஆளு அந்த டிம் பர்னர்ஸ்-லீ. Yeah, a British computer scientist. The World Wide Web, so the founder is British person. He born in London and he studied in Oxford University. He is a British computer scientist. அவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் கம்ப்யூட்டர் விஞ்ஞானியாக இருக்கிறார். அவர் வந்து லண்டன்ல பிறந்து ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில படித்தவர். He invented the World Wide Web, WWW, in 1989. 1989வது ஆண்டுல அந்த www என்ற அந்த வேர்ல்ட் வைட் வெப்பை அவர் உருவாக்கினார். Have you ever wondered how this single person could make such a great impact in the world? நீங்க எப்போவாவது ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறீர்களா எப்படி இந்த ஒரு மனிதன் இந்த முழு உலகத்துல இவ்வளவு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று? அது நல்லதுக்கும் பயன்பட்டிருக்கு, கெட்டதுக்கும் பயன்பட்டிருக்கு. But it has been used for good also and it has been used for evil also. But you see today, not a single person will not know that browsing internet. Everyone, even the small children also browsing internet. ஆனால் இங்க இந்த காலத்துல ஒரு மனிதன் கூட இந்த இன்டர்நெட் தெரியாம இல்ல. இந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு கூட அந்த இன்டர்நெட் browsing பத்தி தெரியும். So the Tim Berners-Lee. So today if we are using internet and we are benefiting from that means, then we need to thank Tim Berners-Lee. அதான் Tim Berners-Lee. இன்றைக்கு நாம அந்த இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்றோம் என்றால் அதிலிருந்து பயன்படுகிறோம் என்றால் Tim Berners-Leeக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். Now the second person, I would like to mention another history maker from Christian world. நான் இன்னொரு ஆளை சொல்ல விரும்புகிறேன். அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர். அவரை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். This person you all will know, Martin Luther. அவரை குறித்து நம்ம எல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம். மார்ட்டின் லூத்தர். He was a German theologian. அவர் ஜெர்மனியில சேர்ந்த ஒரு இறையியல் படித்தவர். Who initiated the Protestant Reformation. அவர் வந்து புராட்டஸ்டன்ட் ரிஃபார்மேஷனுக்கு காரணமாய் இருந்திருக்கிறார். In the 16th century. 16வது நூற்றாண்டுல. A movement that transformed Christianity. அந்த அவர் செய்த காரியம் இந்த கிறிஸ்துவ உலகத்தையே மாற்றினது. He was one of the significant person in the church history. அந்த சபையின் வரலாறுல அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு மனிதனாக இருக்கிறார். They were all, like Tim Berners-Lee. Today just we saw Tim Berners-Lee and Martin Luther. So they were all ordinary, like that many people are there. They were all ordinary people just like us. இன்றைக்கு டிம் பர்னர்ஸ்-லீயை குறித்து பார்த்தோம், மார்ட்டின் லூத்தரை குறித்து பார்த்தோம். அதே மாதிரி அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் நம்மை போல சாதாரணமான ஜனங்கள் தான். Yet what made them history makers? ஆனால் வரலாறை உருவாக்கும் அளவுக்கும் அவங்களை அது என்ன உந்துனது?
their passion, perseverance, enthusiasm, and determination. அவருடைய உற்சாகமா, அவர்களுடைய அந்த ஆசைகளா, அவர்களுடைய அந்த எண்ணங்களா, அவர்களுடைய அந்த அந்த உறுதியா, That is the one it made them invent all those things. இதுதான் இந்த காரியங்கள் தான் அவர்களை அந்த இது காரியங்களை எல்லாம் உருவாக்க செய்தது. To pursue their purpose. அவர்களுடைய நோக்கத்தை பின்பற்றுவதற்கு. The same is true for us today. இன்றைக்கு நமக்கும் அது உண்மைதான். You too can make history if you choose to. நீங்களும் இன்றைக்கு வரலாறை உருவாக்கலாம் நாம் தெரிந்து கொண்டோம் என்றால். Now let's look at the story in the Bible. Two cousins in the Bible who made history in their community. இன்றைக்கு நாம் வேதாகமத்துல பார்ப்போம், ரெண்டு கசின்ஸ் அவங்க எப்படி வேதாகமத்துல வரலாறை உண்டு பண்ணார்கள் என்று. The story of Esther and Mordecai. அதுதான் எஸ்தருடைய மொர்தெகாயுடைய கதை. This is the true story which happened 2500 years ago. இது ஒரு உண்மையான சம்பவம். அது 2500 ஆண்டுக்கு முன்பாக நடந்தது. Around 483 BC. 483 கிறிஸ்துவுக்கு முன். During the Persian Empire time. அந்த பெர்சியா ராஜ்யம் இருந்த நேரத்துல their courage, faith and wisdom changed the course of the history. அவர்களுடைய தைரியம், அவர்களுடைய விசுவாசம் இந்த வரலாற்றையே மாற்றினது. And their obedience. அவருடைய கீழ்ப்படிதல் கூட. And saved their own people. அவருடைய சொந்த ஜனங்களை அது ரட்சித்தது. Now we are going to see 4 characters in this story. இந்த கதையிலே நாம் 4 காரியங்களை பார்க்க போகிறோம். This is actually about the king and queen story. நம்ம தமிழ்ல எல்லாம் நம்ம இல்ல அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம கதை சொல்லணும்னா ஒரு ராஜா ராணி கதை சொல்லாமா, ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாரு அப்படி ஆரம்பிப்பாங்கல்ல. So in olden days when you want to say to this story, we will say, oh, I want to tell a story, and once upon a time there was a king and a queen. Like that today we are going to see a story about king and a queen. அதே போல இன்றைக்கு ஒரு ராஜா ராணி கதையை பார்க்க போகிறோம். So 4 characters we are going to see. One is Esther, second is King Ahasuerus, third is Mordecai, and then fourth is Haman. இன்றைக்கு 4 மனிதர்களை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். ஒன்றாவது மனிதன் ஒன்றாவது எஸ்தர், அப்புறம் கிங் அஹசுரஸ் ராஜா, மொர்தெகாய், அப்புறம் ஹாமான். Esther was born in a Jewish family. எஸ்தர் ஒரு யூத குடும்பத்துல பிறந்தவள். When she was young, she lost her parents. அவள் சிறு பிராயத்திலே தன்னுடைய பெற்றோர்களை இழந்தாள். She was raised by her cousin Mordecai. அவருடைய கசினாகிய மொர்தெகாய் தான் அவளை வளர்த்துனது. Who was 15 years elder than Esther. எஸ்தரை விட 15 வயதுக்கு மூத்தவராக மொர்தெகாய் இருந்தார். Who cared for her like his own daughter. தன்னுடைய சொந்த மகளை போல எஸ்தரை பார்த்து கொண்டார். Both Esther and Mordecai were from the tribe of Benjamin. பெஞ்சமின் கோத்திரத்தாரை சேர்ந்தவர்கள் எஸ்தரும் மொர்தெகாயும். They were living in at that time they were living in Susa, the capital of Persian Empire. அந்த பர்சிய ராஜ்யத்தின் அந்த தலைநகரமான சூசாவிலே 2 பேரும் வாழ்ந்து வந்தார்கள். Her Hebrew name was Hadassah. அவருடைய எஸ்தருடைய எபிராய பெயர் ஹதசா. Persian name Esther meaning star. அந்த பர்சிய பேர் எஸ்தர், அதுக்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரு நட்சத்திரம். She shined like a star only. அவர் நட்சத்திரத்தை போலதான் ஜொலித்தாள். She was very beautiful. மிகவும் அழகானவள். She received favor from everyone around her. அவள் சுற்றிலும் இருந்த எல்லாருடைய கண்களில் இருந்து அவள் தயவு பெற்றாள். Her life changed dramatically. அவளுடைய வாழ்க்கை பெரிய விதத்துல மாறினது. But not by accident. ஆனால் அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் அல்ல. But by the great purpose of God. ஆனால் தேவனுடைய பெரிதான நோக்கத்தினாலே. Now we go to the next character, King Ahasuerus. இப்ப அடுத்த மனிதர் கிங் அஹசுரஸ் ராஜா. King Ahasuerus was the that 5th king for the Persian Empire. அந்த பர்சிய ராஜாவின் ராஜ்யத்தின் 5வது ராஜா அந்த அஹசுரஸ் ராஜா. So that 127 provinces he was ruling. King Ahasuerus was ruling. அந்த 127 பகுதிகளுக்கும் அவர்தான் ராஜா. அவர் ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தார். You know, in the Bible India mentioned this portion only, from India to Ethiopia. இந்த இடத்துல தான் இந்தியா என்கிற பேரு பைபிள்ல இருக்கிறது. இந்தியாவில இருந்து எத்தியோப்பியா வரைக்கும். In the 3rd year, he was giving lavish party to the nobles, officials and military leaders for everyone. அவருடைய 3வது வருஷத்துல அவர் ஒரு பெரிய பார்ட்டியை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய அந்த அங்க இருக்கிற அவர்களுடைய எல்லா சேவகர்களுக்கும். You know how many days party? 180 days, 6 months party. எவ்வளவு நாள் தெரியுமா அந்த பார்ட்டி? 180 நாட்கள், 6 மாசம் பார்ட்டி.
After 180 days, he held another party 7 days for the people who ever lived there, were staying there. அந்த 180 தினத்துக்கு அப்புறமா ஒரு 7 நாட்களுக்கு அந்த இடத்துல வாழ்ந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் ஒரு பார்ட்டி ஆயத்தம் பண்ணினார். Whether they are big people or small people, for everyone that party. சின்னவர்களா இருந்தாலும் சரி பெரியவர்களா இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரு பார்ட்டி. Now at the same time, King Ahasuerus' wife, Queen Vashti, she was having another feast, another party with all the women in the same palace. அதே நேரத்துல அந்த ராஜா ஆசுரசுடைய ராணி வஷ்டி இன்னொரு பார்ட்டியை வைத்தார் அங்க இருக்கிற ஸ்திரீகளுக்காக. On the last day, the last day of the party, on the 7th day, the king was very happy. அந்த பார்ட்டியின் கடைசி நாள் 7வது நாள்ல ராஜா மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தார். And he asked the queen to bring before him. அந்த ராணியை எனக்கு முன்பாக கொண்டு வா என்று அவர் அழைத்தார். So everyone could see how beautiful she was. அந்த ராணி எவ்வளவு அழகானவர் என்று எல்லாரும் பார்ப்பதற்காக. But Queen Vashti refused to come. ஆனால் அந்த ராணி வஷ்டி நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார். So the king became very angry. அதனால ராஜாவுக்கு கோபம் வந்தது. Removed her as queen. அவரை அந்த ராணி ஸ்தானத்திலிருந்து வஷ்டியை எடுத்து போட்டார். And she was not allowed to see him again. அந்த ராஜாவை மறுபடியும் பார்க்க கூடாது என்று கட்டளையிட்டார். Now after 2 years, this is actually after some time, that is the history says around 2 years. கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு வரலாறு சொல்லுகிறது 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் the king's officials decided to choose a new queen. அந்த ராஜாவுடைய சேவகர்கள் எல்லாம் வந்து நான் இன்னொரு ராணியை தேர்ந்தெடுக்கணும் என்று சொன்னார்கள். For King Ahasuerus. அந்த ஆசுரஸ் ராஜாவுக்கு beautiful young women from all over the Persian Empire, including Esther, were brought to the palace. அந்த பெர்சிய ராஜ்யத்திலிருந்து இருக்கிற இளமையான அழகான எல்லா பெண்களையும் கொண்டு வந்தார்கள். எஸ்தரும் அங்க கொண்டு வரப்பட்டாள். 400 young beautiful women was brought to the palace. 400 இளமையான அழகான பெண்களை அந்த 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 பேலஸுக்கு கொண்டு வந்தார்கள். Already they brought beautiful young women only, but how many days their beauty treatments was going on there? 12 months. அங்க ஏற்கனவே அழகான அந்த பெண்களை தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா அங்க கொண்டு வந்த பிற்பாடு 12 மாசம் அங்க பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட் நடந்து கொண்டிருக்கு. So after the 12 months after that, like all the young women went to the king's palace, king's court. அந்த 12 மாசத்துக்கு பிற்பாடு எல்லாரும் அந்த ராஜாவுடைய அந்த அந்த அரண்மனைக்கு போனார்கள். But the king loved Esther more than all the other young women. ஆனால் மற்ற எல்லா இளமையான பெண்களை விட ராஜா எஸ்தரை நேசித்தார். And she became the new queen. எஸ்தர் வந்து புதிய ராணி ஆகிவிட்டாள். No one knew that Esther was Jewish. யாருக்கும் தெரியாது எஸ்தர் வந்து ஒரு யூத பெண் என்று. Because Mordecai told her not to tell anyone. ஏனென்றால் மொர்தெகாய் சொன்னார் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது என்று. Little did Esther know that God had brought her to that palace for a very important purpose. ஆனால் எஸ்தருக்கு தெரியாது தேவன் எஸ்தரை அந்த அந்த அரண்மனைக்கு அவருடைய நோக்கத்துக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று. Here I just want to pause and say one thing. Like now, when I was doing this only, I realized always we will say, you know, the தாயின் கருவுல தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்தாருன்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல எப்பவும். இது நான் நிறுத்தி ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் இந்த பகுதியை தியானித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது always we say, isn't it, before I was formed in my mother's womb the Lord knew me. So this is why when he was creating some 139, it says, you know, God 139:14 it says actually God was creating us, each and every detail he was seeing. Why when he knows in the mother's womb means not only just the creation, the life alone, you know. I was thinking he was creating the Esther must be beautiful, and then like how short or tall, black or white, everything, every detail, because you know God only created Esther so beautiful. Now that beautiness only it helped her to come. That means when Esther was in the mother's womb, God knows already this tomorrow we need to create her beautifully, because tomorrow her beauty, this Esther is going to go to the palace. She joined in the competition because of her beauty. சங்கீதம் 139 14வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நம்முடைய கருவுல தேவன் நம்மை உருவாக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பார்த்து பார்த்து உருவாக்குறார். அப்ப நான் நினைச்சேன் எஸ்தரை கருவுல உருவாக்கும் பொழுதே ஆண்டவர் நினைச்சாரு எஸ்தர் இவ்வளோ அழகாக இருக்க வேண்டும், இவ்வளோ குட்டையாகவா நெட்டையாகவா இருக்க வேண்டும், ஸ்கின்னுடைய கலர் தோலின் நிறம் எதுவாக இருக்க வேண்டும், அழகாக தான் பிறக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு நோக்கம், எஸ்தருடைய அழகினாலதான் அங்கே ராஜா முன்னாக போக முடியும், அந்த அரண்மனையில ராணியாக முடியும் என்று இந்த நோக்கத்தை எல்லாம் பார்த்துதான் தேவன் எஸ்தரை தாயின் கருவில உருவாக்கி இருக்கிறார்.
Do you know the same for you and me? So we are telling God has created know us when we are before the foundation of the earth, when foundation of the earth, and when we are in our mother's womb. That means for each and every one until our life, He got the plan already. According to the plan only, He created us. Each and every one of us, He created according to the plan only. So today we cannot complain, I'm tall, I'm short, I'm dark, I'm fair, I'm pretty, I'm not pretty, all those things, because God created for a purpose. அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கும் எனக்கும் அது அதே மாதிரிதான். நாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த உலகத்தின் தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே, தாயின் கருவில் உருவாகுறதுக்கு முன்பாகவே நம்முடைய தேவன் பார்த்து பார்த்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும், நம்ம குட்டையாக இருக்க வேண்டுமா, நெட்டையாக இருக்க வேண்டுமா, கருப்பாக இருக்க வேண்டுமா, சிவப்பாக இருக்க வேண்டுமா, அழகா இருக்க வேண்டுமா, இல்ல அழகில்லாமல் இருக்க வேண்டுமா, இப்படி எல்லாம் சொல்லி தேவன் பார்த்து பார்த்து ஒரு திட்டத்தை போட்டுதான் நம்மளை உருவாக்கி இருக்கிறாரு. அதனால நாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே முடியாது. ஏனென்றால் இது தேவனுடைய திட்டத்தின் படிதான் நாம் இப்படியாக பிறந்திருக்கிறோம். Even where we are studying, what we are doing, where we are working, where we are living, everything according to God's purpose. நாம எங்கே படிக்கிறோம், எங்கே வேலை செய்கிறோம், நாம் எங்கே வாழ்கிறோம், இது எல்லாம் தேவனுடைய நோக்கத்தின் படிதான் நடக்கிறது. So Esther, like if she doesn't have parents, that means what we will say normally when we don't have parents means we will say orphan, isn't it? எஸ்தருக்கு தாய் தகப்பன் இல்லை. தாய் தகப்பன் இல்லை என்றால் நாம் என்ன சொல்லுவோம்? அனாதை என்று சொல்லுவோம் இல்லையா? Can you imagine one orphan girl become a queen of the Persian Empire? நீங்க நினைச்சு பாருங்க, ஒரு அனாதையான ஒரு பெண்ணு அந்த பெர்சிய ராஜ்யம், அந்த பெரிய ராஜ்யத்தின் ராணி ஆகிவிட்டாள். See, God has a plan and purpose means if we are aligned with Him, so He can fulfill His plan and purpose, and we can be a useful instrument in His hand. தேவன் நம்மை குறித்து ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். நாம் தேவனோடு கூட ஒத்து போகும் பொழுது, அவருடைய வழியோடு கூட ஒத்து போகும் பொழுது, அவர் நம்மை பயன்படுத்தி அவருக்காக ஒரு நம்முடைய ஆயுதமாக பயன்படுத்த முடியும். Next we come to the next character, Mordecai. அடுத்த கேரக்டருக்கு போவோம், மனிதனுக்கு போவோம். மொர்தெகாய். Mordecai was one of the officials in the king's court. அந்த ராஜ்யத்துல, அந்த ராஜாவுடைய அரண்மனையில அவர் ஒரு அபிஷியலாக இருக்கிறார், ஒரு அதிகாரியாக இருக்கிறார். He sat at the king's gate. அந்த அரண்மனையின் வாசல்ல அவர் அமர்ந்து கொண்டிருப்பார். So one day he overheard a plot by two of the king's eunuchs was planning to kill the king. அவர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு திட்டம் அவருடைய காதுல விழுந்தது. ராஜாவுடைய 2 வேலைக்காரர்கள் ஒரு திட்டம் போட்டுக்கொண்டு இருந்தார்கள். Mordecai heard this and then he reported to Esther. மொர்தெகாய் இதை காதுல வாங்கிவிட்டு எஸ்தருக்கு போய் சொன்னார். And Esther informed this in Mordecai's name to the king. இதை குறித்து எஸ்தர் மொர்தெகாயோட நாமத்தை சொல்லி ராஜாவுக்கு அறிவித்தாள். So as a result the king was saved. அதனாலே அந்த ராஜாவுடைய வாழ்க்கை தப்பித்தது. This incident was recorded in the book of the Chronicles. அந்த Chronicles அந்த ராஜாவுடைய புத்தகத்துல இது எழுதப்பட்டது, இந்த சம்பவம். All these things have detail, have God's purpose in each and every detail, God's purpose in it. இந்த எல்லா காரியத்துக்கும் தேவனுடைய ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. ஒரு சிறு ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே தேவனுடைய நோக்கம் இருக்கிறது. This incident, how it helped Mordecai, we will come to know later. இந்த சம்பவம் எப்படி மொர்தெகாய்க்கு உதவியாக இருந்தது என்று நம்ம பின்பு பார்க்கலாம். Next character is Haman. அடுத்ததான நபர் வந்துட்டு ஹாமான். All this in the book of Esther, I'm not reading the verses, so you go back home and read in the book. Everything is in the book of Esther, chapter 1, chapter 2, chapter 3, all these incidents are there. இந்த எல்லா காரியங்களும் எஸ்தர் புத்தகத்துல தான் இருக்கு. அதனால தான் வசனங்கள் படிக்கல. நீங்க வீட்டுக்கு போய் இந்த எஸ்தர் புத்தகத்தை முழுமையாக படித்து பாருங்கள். Haman the Agagite, they mention in the verse, Haman the Agagite. ஆகாகியனாகிய நாமான் என்று வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Why they are mentioning Agagite, that is actually theologically there is lot of things, but just briefly I tell you, he is the descendants of Israel ancient enemies. அதாவது ஆகாகியன் என்று எதுக்காக எழுதப்பட்டிருக்கு என்று சொன்னால், அதுக்கு பின்பாடு வரலாறு நிறைய இருக்கிறது. இஸ்ரவேலர்களுடைய பூர்வ எதிரியின் வம்சாவளியில வந்தவன் இந்த ஆகாகியர். The Amalekites. அந்த அமலேக்கியருடைய வம்சாவளியில வருகிறவர். So during King Saul time there was a king Agag. அந்த சவுல் ராஜாவுடைய காலத்துல ஆகாக் என்று ஒரு ராஜா இருந்தார். So Samuel killed the Agag. That story is there, the Agagite. அங்க ஒரு கதை இருக்கிறது, சாமுவேல் எப்படி அந்த ஆகாக் ராஜாவை கொன்னான் என்று. அதுதான் ஆகாகியர்.
So naturally, Haman is under that tribe. ஹாமான் வந்து அந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன். So naturally, he hate Jews. இயல்பாகவே அவனுக்கு யூதர்களை அவன் வெறுக்கிறான். So Haman in that palace, he was a high-ranking official in king's palace. அந்த ராஜாவின் அரண்மனையில அவன் பெரிய ஒரு அதிகாரி, பெரிய லெவல்ல இருக்கிற ஒரு அதிகாரி. He was next to the king, second to the king. அவன் ராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறான். The king commanded everyone to bow down to Haman. ஹாமானுக்கு எல்லாரும் பணியணும் என்று சொல்லி ராஜா கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். But Mordecai refused to bow down. ஆனால் மொர்தெகாய் வந்து நான் ஹாமானை பணிய மாட்டேன் என்று சொன்னார். Now Haman became very furious and angry. இப்பொழுது நாமானுக்கு மிகவும் கோபம் வந்து விட்டது. And he came to know that Mordecai is a Jew. மொர்தெகாய் வந்துட்டு ஒரு யூதன் என்று ஹாமான் அறிந்து கொண்டான். So now instead of punishing Mordecai, he want to punish the whole community, the Jewish community. இந்த மொர்தெகாய்க்கு தண்டனை கொடுக்கிறதை விட எல்லா யூதர்களுக்கும் தண்டனை கொடுக்கணும் என்று ஹாமான் நினைத்தான். In the Jewish people, you know, there you all know that like they went as exile the Babylonian time. After that, after Babylonian, the Persian Empire took over. So after, in between, they all went back to Jerusalem. But when they went back to Jerusalem, not everyone went back. Little people, less than 50,000 people only went back. இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த பாபிலோன் தேசத்துல அவங்க சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போனார்கள். அதுக்கப்புறம் சில ஜனங்கள், ஒரு 50,000 ஜனங்கள் மறுபடியும் திரும்பி எருசலேமுக்கு வந்தார்கள். ஆனால் பெர்ஷிய ராஜ்யத்துல, அந்த பெர்ஷிய ராஜ்யம் பாபிலோனியருக்கு பிற்பாடு வந்த அந்த ராஜ்யத்துல இன்னும் யூதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருந்தார்கள். And 127 provinces all over the Jewish people are there. அந்த 127 அந்த ராஜ்யங்களிலேயும் யூதர்கள் இருக்கிறார்கள். Do you know roughly about how many people, the Jewish people there in the Persian kingdom? உங்களுக்கு தெரியுமா கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அந்த பெர்ஷிய ராஜ்யத்துல? About 15 million Jewish people. 15 million யூதர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். So that the 127 provinces, about 15 million people. The history says about 15 million people were there. அந்த 127 ராஜ்யங்களையும் மொத்தமா சேர்த்தால் ஒரு 15 million யூதர்கள் இருக்கிறார்கள். Now Haman is planning to kill the whole Jewish community. இப்போ ஹாமான் திட்டம் போடுகிறான் இந்த யூதர்களை எல்லாம் கொல்ல வேண்டும் என்று. Now you can see in the book of Esther, Haman deceived the king by claiming that there was a certain group of people there and they were scattered everywhere in the Persian kingdom, and their laws are different and they are not obeying king's commandments. இப்பொழுது ஹாமான் போய் ராஜாவை வஞ்சிக்கிறான். அவன் இப்படியாக சொல்லுகிறான், ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், அந்த 127 ராஜ்யங்களையும் பரவி இருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய நியாயங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது, அவர்கள் ராஜாவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறார்கள் என்று அவன் சொன்னான். Without revealing that they were Jews. யூதர்கள் என்று வெளிப்படுத்தாமல் இந்த காரியத்தை எல்லாம் சொல்லி ராஜாவை ஏமாத்தினான். That is what in the Bible says, certain group of people. அது அப்படிதான் வேதம் சொல்லுகிறது, ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினர்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார். And he offered to pay 10,000 talents of silver into the royal treasury. அவன் சொன்னான், நான் 10,000 ஷேக்கல் தாலந்து வெள்ளியை நான் வந்துட்டு அரமனையின் ராஜாவுடைய ட்ரெஷரிக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி. So if the king would authorize for the destruction, இந்த ஜனங்களை அழிக்கிறதுக்கு ராஜா கட்டளை கொடுத்தாள். Now the king approved Haman's proposal. இப்பொழுது ராஜா ஹாமான் சொன்ன காரியத்துக்கு ஆம் என்று சொன்னார். And gave him the signet ring. அவருடைய கையெழுத்தை போட்டார். As a symbol of authority. அந்த அதிகார சின்னமாக. And authorized the decree. அவர்கள் அந்த கட்டளையை அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டார். So the decree is like to kill all the Jews everywhere, completely destroy the Jews and then take all their things, their properties and everything. அந்த ஆணை, அந்த கட்டளை என்னவென்றால் இருக்கிற எல்லா யூதர்களையும் கொன்று அவர்களுடைய சொத்து வகைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று. That is what they are looking for, the date, correct date to do that. So for that only they say per, cast lots. So அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒரு எந்த தேதியில அது செய்யறது என்று சொல்லி அவர்கள் வந்துட்டு பொர் என்று அந்த பகுதிக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அவங்க வந்து குலுக்கல் சீட்டை குலுக்கி போட்டு கண்டுபிடிக்கிறார்கள். So they finalize the date and they send out the decrees to all 127 provinces. அந்த தேதியை அவர்கள் நிச்சயம் பண்ணதுக்கு பிற்பாடு அந்த 127 ராஜ்யத்துக்கும் அவங்க அந்த செய்தியை அனுப்புறார்கள். So after he sent out all these decrees, and then he and the king, they were sitting and they were drinking and they were having good time. But
and the whole country, the Jewish community, perplexed. அந்த கட்டளை புறப்பட்ட பிற்பாடு ஹாமானும் அந்த ராஜாவும் அப்போ குடித்து வெறித்து நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த ராஜ்யத்துல 127 ராஜ்யத்துல இருக்கிற ஜனங்களும் அந்த யூதர்கள் பயந்து கொண்டு இருந்தார்கள். So when Mordecai learned about this, heard about this, he put on sackcloth, cried, mourning. He was mourning and crying out loudly. மொர்தெகாய் இந்த செய்தியை கேட்ட உடனே அவன் ரெட்டுடுத்தி அவன் உரத்த சத்தத்துல அழுது கொண்டிருந்தான். He asked help from Esther. எஸ்தர் இடத்திலிருந்து அவன் போய் உதவி கேட்டான். But she replied for that one, she said, no one, not even the queen, could go into the king's presence without being invited. எஸ்தர் இப்படியாக சொன்னார், ராஜாவுக்கு முன்பாக ராஜாவுடைய பிரசன்னத்துல ராணி கூட போக முடியாது ராஜா அழைக்காமல். That is their culture. Persian Empire, the king, that is their culture. Without calling, without invitation, no one can go inside. If anybody go inside, king will kill them. Unless king say yes, come in, means okay. அதுதான் அவர்களுடைய கலாச்சாரம். என்னவென்றால் ராஜாவுக்கு முன்பாக ராஜா அழைக்காமல் யாரும் ராஜாவுக்கு முன்பாக போக முடியாது. போனால் ராஜா கொல்லலாம். So that is what she was doing. So could result in death unless the king extended his golden scepter. அதுதான் அவர் சொன்னார், அங்க போனா சில சமயம் எனக்கு மரணம் கூட சம்பவிக்கும். ஆனால் ராஜா வந்துட்டு தன்னுடைய அந்த பொன் செற்றை வந்து நீட்டி நீ வா என்று சொல்லலைன்னா எனக்கு நான் மரித்து விடுவேன் என்று. This is in chapter 4 verse 1 to 11. You can go by home and read chapter 4 verse 1 to 11. அது எஸ்தர் 4வது அதிகாரம் வசனம் 1 to 11 வரைக்கும் இதெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Now for Esther, Mordecai is replying. இப்பொழுது எஸ்தருக்கு மொர்தெகாய் பதில் சொல்லுகிறார். Esther chapter 4 verse 13 and 14, we read this verse. எஸ்தர் 4வது அதிகாரம் வசனம் 13, 14 அதை நாம் படிப்போம். மொர்தெகாய் எஸ்தருக்கு திரும்ப சொல்ல சொன்னது, நீ ராஜாவின் அரண்மனையில் இருக்கிறதுனால் மற்ற யூதர் தப்பக்கூடாதிருக்க நீ தப்புவா என்று உன் மனதிலே நினைவு கொள்ளாதே. இந்த காலத்திலே மௌனமாயிருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள். நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியா இருக்கும்படி உனக்கு ராஜ மேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே, யாருக்கு தெரியும் என்று சொல்ல சொன்னான். See here, Mordecai is telling, in this verse we can see three things. In Mordecai's answer to Esther, we can see three truths. மொர்தெகாய் அந்த எஸ்தருக்கு சொன்ன பதில்ல 3 சத்தியங்கள் இங்கே வெளிப்படுகிறது. First truth he was telling, do not imagine, in that verse itself I'm reading first, do not imagine that you in the king's palace can escape any more than all the Jews. That is the first one. முதலாவது சத்தியம் என்னென்ற வசனத்திலிருந்து நான் படிக்கிறேன். நீ ராஜாவின் அரண்மனையில் இருக்கிறதுனால் மற்ற யூதர்கள் தப்பக்கூடாதிருக்க நீ தப்புவா என்று உன் மனதிலே நினைவு கொள்ளாதே. So that is the first one. That means he was telling, do not think you will escape. அதாவது முதலாவது சத்தியம் என்றால் நீ தப்பிச்சு கொள்வாய் என்று நீ நினைக்காத. Mordecai wants Esther not to assume that her position, because she is as a queen, she is in the royal palace and everything, will protect her from the king's decree against the Jews. மொர்தெகாய் இப்பொழுது எஸ்தரை எச்சரிக்கிறார். இப்படி சொல்லி நீ ராஜாவின் அரண்மனையில ராணியாக இருப்பதனால நீ தப்பித்து கொள்வாய் என்று மட்டும் நீ நினைக்காத. So today, we can think our position or our life or our family or our wealth or our job, education, all these things will protect us, but we cannot be assured, like just now when we saw during the worship time, nothing will give us assurance to protect us. நாம் கூட நினைக்கலாம், நான் என்னுடைய பொசிஷன் இல்லை, என்னுடைய படிப்பு, என்னுடைய வேலை, என்னுடைய காசு இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னை பாதுகாத்து கொள்ளும் என்று நாம் நினைக்கலாம். ஆனாலும் இது ஒன்னும் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பின் உறுதியை தராது. That is what Mordecai was telling to Esther. You don't think that you can escape. அதனாலதான் மொர்தெகாய் எஸ்தரிடம் சொல்றார், நீ தப்பித்துக் கொள்வாய் என்று மட்டும் நீ நினைக்காத. Next, for if you remain silent at this time, liberation and rescue will arise for the Jews from another place. நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாய் இருந்தால் யூதருக்கு சகாயம் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். And you and your father's house will perish. அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள். So second thing what he was telling is, God's deliverance will come to his people, Jewish people, but you may lose your place. அதே மொர்தெகாய் இரண்டாவதாக சொல்லுகிறார், தேவனுடைய ரட்சிப்பு இன்னொரு இடத்திலிருந்து அந்த யூதர்களுக்கு வரும், ஆனால் நீ அழிந்து போவாய். Here Mordecai himself, he has so much confidence in God and he believes in Abraham's promises and he believes somehow God will protect
Jewish people. முர்தகாய்க்கு இங்கே விசுவாசம் இருக்கிறது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள்ல. ஆபிரகாமுக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தத்துல முர்தகாய் அவ்வளோ விசுவாசித்திருக்கிறார். எப்படியாகிலும் யூதர்களை ரட்சிப்பார், தேவன் ரட்சிப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறார். But he warns Esther that if she refuses to act, she and her family will face the consequences. ஆனால் எஸ்தருக்கு அவர் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார், நீ வந்துட்டு இந்த வேளையில மௌனமாய் இருந்தால் நீயும் உன்னுடைய தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிந்து போவீர்கள் என்று. Because God put Esther for that very purpose. ஏனென்றால் எஸ்தரை தேவன் இந்த நோக்கத்துக்காக தான் அந்த இடத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார். We cannot think we have a royal family and I'm the queen of the palace and everything, I can live my life, why I need God, why I need people, all those things we cannot think. God put there for a purpose. If we willfully neglect that, we need to face the consequences. நாம் இப்படியாக நினைக்க முடியாது, நான் இப்போ பெரிய அரண்மனையில இருக்கிறேன், நான் ராணியாக இருக்கிறேன், அதனால எனக்கு ஒன்றும் சம்பவிக்காது, நான் நல்லாக இருக்கலாம் என்று நாம் நினைக்கலாம். ஆனால் அப்படி இருந்தால் நாம் அழிந்து போவோம். அது நமக்கு எச்சரிப்பா இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் தேவன் நம்மை அங்கே வைத்தது இந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தான். And he affirms God's divine sovereignty and he affirms that God will preserve his people. தேவனுடைய இறையாண்மையை அவர் உறுதிப்படுத்தி தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை அவர் பாதுகாப்பார் என்று மொர்தகாய் சொல்லுகிறார். God will work out his plan somehow. எப்படியாகிலும் தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவார். But only you need to make sure whether you are going to be part of it or you are going to be out of it. ஆனால் நீதான் முடிவெடுக்க வேண்டும், நீ தேவனுடைய திட்டத்தின் பங்காளியாக இருக்க போகிறாயா இல்லை அதற்கு வெளியே இருக்க போகிறாயா என்று. Today we also need to ask this question. Are we going to be part of it or are we going to be out of it? இன்றைக்கு நாமளும் அந்த கேள்வியை நம்ம இடத்துல கேட்க வேண்டும். நாம் தேவனுடைய திட்டத்துக்கு பங்காளியாக இருக்க போகிறோமா இல்ல அதற்கு வெளியில இருக்க போறோமா? Because for each and every one God has a plan and purpose to wherever we are. ஏனென்றால் நாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவன் ஒரு திட்டத்தை ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார், நாம் எங்கே இருந்தாலும் சரி. Third one he was telling is God may have placed you in this position for this very moment. மூன்றாவதாக அவர் சொல்லுகிறார், நீ இப்படிப்பட்ட காலத்திற்கு உதவியாய் இருக்கும்படி உனக்கு ராஜமேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே என்று சொல்றார். And who knows whether you have attained royalty for such a time as this. யாருக்கு தெரியும், நீ இந்த மாதிரி ஒரு வேலைக்காக தான் ஒருவேளை நீ ராணி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்று மொர்தகாய் சொல்லியிருக்கிறார். So this is the topic of this today message, for such a time as this. இதுதான் இந்த செய்தியுடைய தலைப்பு, இப்படிப்பட்ட வேலைக்காக. Today God kept us also for such a time as this. தேவன் இன்றைக்கு நம்மளையும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வேலைக்காக தான் வைத்திருக்கிறார். In this place, in this city, God kept us for such a time as this. இந்த இடத்துல, இந்த பட்டணத்துல இந்த வேலைக்காக தான் தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறார். Now we see Esther's response for that. இப்பொழுது எஸ்தர் அதற்கு என்ன பதில் சொல்லுகிறாள் என்று பார்ப்போம். Chapter 4 verse 16 we read. 4:16 வாசிப்போம். நீர் போய் சூசானில் இருக்கிற யூதரையெல்லாம் கூடி வர செய்து 3 நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள், நானும் என் தாதியாரும் உபவாசம் பண்ணுவோம். இவ்விதமாக சட்டத்தை மீறி ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிப்பேன், நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று சொன்னாள். So verse 16 says, go gather all the Jews, Esther was replying, go gather all the Jews who are present in Susa and fast for me, neither eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise, and so I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. That is the verse. Now Esther understood. In response to Mordecai, she understood her purpose, her plan and everything. இப்போ எஸ்தருக்கு புரிந்து விட்டது தேவன் அவளுக்காக என்ன திட்டத்தை என்ன நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று மொர்தகாய் சொன்ன பொழுது எஸ்தர் புரிந்து கொண்டாள். Esther realized that God had placed her in the royal palace as queen for a purpose. எஸ்தர் அறிந்து கொண்டால் இந்த ராஜாவின் அரண்மனையில இந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் தேவன் வைத்திருக்கிறார் என்று புரிந்து கொண்டாள். She obeyed Mordecai's counsel. மொர்தகாயுடைய ஆலோசனைக்கு அவள் கீழ்ப்படிந்தாள். First step she took is she humbled herself before God. She fasted and prayed. முதலாவதாக அவள் செய்த காரியம் என்னவென்றால் தன்னையே தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்த்தி உபவசித்து ஜெபித்தாள். And with courage and determination she submitted to God's will. தைரியத்தோடு கூட ஒரு உறுதியோடு கூட தேவனுடைய சித்தத்துக்கென்று அவளை ஒப்பு கொடுத்தார். And risked her life by going before the king without invitation. ராஜா அழைக்காமல், ராஜாவுடைய அழைப்பு இல்லாமலே ராஜாவுக்கு முன்பாக போக தன்னுடைய ஜீவனையும் அவள் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருந்தாள்.
She was preparing herself for the consequences as well. அதனுடைய விளைவு என்னவோ அதற்கும் அவள் தன்னையே தயார்படுத்தி கொண்டாள். That's why she is declaring, if I perish, I perish. அதனாலதான் அவள் சொல்றாள், நான் அழிந்து போகிறேன் என்றால், நான் சாகிறேன் என்றால் சாகட்டும். Now for Esther, her own life is no longer most important rather than rescuing her people. இப்பொழுது எஸ்தருக்கு தன்னுடைய சொந்த ஜீவனை விட தன்னுடைய ஜனத்தாரை ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதுதான் பெரிய நோக்கமாக இருந்தது. And Mordecai and all the Jews also did exactly what Esther asked them to do. எஸ்தர் என்ன செய்ய They were சொன்னாலும் fasting and praying. அதே போலதான் அந்த மொர்தெகாயும் மற்ற யூத ஜனங்கள் எல்லாரும் செய்தார்கள், உபவசித்து ஜெபித்தார்கள். In this Esther's reaction to Mordecai, we can see 4 yes in that. அந்த எஸ்தருடைய பதில்ல, மொர்தெகாய்க்கு எஸ்தர் கொடுத்த அந்த பதில்ல நம்ம ஒரு 4 எஸ் அந்த இங்கிலீஷ் எடுத்து எஸ்ஸை பார்க்கலாம். So the first one just now we saw is submission. முதலாவதாக நாம் பார்த்தோம் கீழ்ப்படிதல். First thing, like she submitted her life to for the people. முதலாவதாக என்ன, தன்னுடைய சொந்த ஜனத்துக்காக தன்னுடைய ஜீவனை அவள் சமர்ப்பித்தாள். Second yes is sacrifice. இரண்டாவதாக பலி. In chapter 5, we are not going to read. In chapter 5, verse 1 to 4, we can see Esther took a courageous step by going to the king without being invited. 5வது அதிகாரம் 1-5 வசனத்துல பார்த்தோம் என்றால், தைரியமாக ராஜா அழைக்காமலே ராஜாவுக்கு முன்பாக எஸ்தர் போனாள். She wore her royal gown and everything. She is going inside the court. தன்னுடைய அந்த ராஜரீக ஆடையெல்லாம் அணிந்து ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கு அவள் போகிறாள். Even though she know that it could cost her life. அவளுக்கு தெரியும் ஒருவேளை இதனால அவள் மரித்து கூட போகலாம். But she was willing to sacrifice for her people. ஆனால் தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக தன்னையே பலியாக கொடுக்க அவள் ஆயத்தமாக இருக்கிறாள். Trusting in God, தேவன்ல விசுவசித்து she boldly entered the king's presence. தைரியமாக ராஜாவுடைய பிரசன்னத்துக்கு அவள் பிரவேசித்தாள். God gave her favor. தேவன் எஸ்தருக்கு தயவு கொடுத்தார். In the king's eyes, and the king welcomed her. ராஜாவுடைய பார்வையில தயவு கிடைத்தது. ராஜா அவளை அழைத்தார். And king was extending his golden scepter. தன்னுடைய பொற் செங்கோலை அந்த ராஜா நீட்டி, not only that, the king even offered her half of his kingdom. அது மட்டுமல்ல, தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் பாதியை கூட நான் உனக்கு தருகிறேன் என்று ராஜா சொன்னார். But Esther responded with wisdom and patience instead of rushing into her request. ஆனால் ஞானத்தோடு கூட பொறுமையோடு கூட எஸ்தர் அந்த இடத்துல பதில் சொன்னார். தன்னுடைய தேவையை முன்னவே அறிவிக்கவில்லை. Now she invited king and Haman to her house for the banquet, for the feast. இப்பொழுது ராஜாவையும் ஹாமானையும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு விருந்துக்கு எஸ்தர் அழைக்கிறாள். Now third yes is strategy. மூன்றாவதாக அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி. First submission, ரெண்டாவது sacrifice, third one is strategy. முதலாவது வந்துட்டு என்ன, அந்த கீழ்ப்படுகிறது, தன்னையே கீழ்ப்படுத்துகிறது. இரண்டாவதாக வந்துட்டு பலி கொடுக்கிறது. மூன்றாவதாக ஸ்ட்ராட்டஜி, அந்த ஞானத்தோடு கூட திட்டம் போடுகிறது. So you can read this in chapter 7 and chapter 8. இதே 7வது அதிகாரம் 8வது அதிகாரத்துல படிக்கலாம். She acted with wisdom and carefully she planned everything. ஞானத்தோடு கூட நல்ல ஒரு எச்சரிப்போடு கூட அவள் அந்த காரியங்களை செய்தாள். She didn't request anything immediately. உடனடியாக எதையுமே கேட்கவில்லை. But waited for the right time and opportunity. ஆனால் சரியான வேளைக்காக, சரியான வாய்ப்புக்காக அவள் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருந்தாள். Doing the right thing at right time. சரியான காரியத்தை சரியான வேளையில செய்வது. She invited king and Haman 2 times, two banquet feast. ராஜாவையும் ஹாமானையும் 2 முறை விருந்துக்கு, 2 தடவை விருந்துக்கு வர சொன்னாள். And then only she revealed her petition. அதுக்கு அப்புறமா தான் தன்னுடைய தேவை என்ன என்று அவள் வெளிப்படுத்தினாள். Every time whenever she invite, every time king will ask, oh, what you want, Esther? Like I give you half of my kingdom. Every time he will say. அவள் ஒவ்வொரு முறை அழைக்கும் பொழுது ராஜா சொல்லுவார், உனக்கு என்ன தேவை, உன் ராஜ்யத்தின் பாதியை கூட நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று ராஜா சொல்லுவார். But she is very keen on her plan. ஆனால் அவளுடைய நோக்கத்துல அவள் உறுதியாக இருந்தாள். With great courage, first time she is revealing in chapter 7, we can see she revealed to the king that she was a Jew. மிகுந்த தைரியத்தோடு கூட அவள் 7வது அதிகாரத்துல நாம் பார்க்கலாம், ராஜாவிடத்துல தான் ஒரு யூத ஸ்திரீ என்று அவள் வெளிப்படுத்தினாள். And then boldly she identified Haman is the enemy. தைரியமாக சொன்னார், எங்களுக்கு எதிராளி ஹாமான் என்று. In front of Haman only she pointed out him. ஹாமானுக்கு முன்பாகவே அவனை காட்டி சொன்னார், இதுதான் எங்களுடைய எதிரி என்று. Who had plotted against her people. என்னுடைய ஜனத்துக்கு எதிராக இவன் திட்டம் போட்டான் என்று சொல்லி ஹாமானுக்கு முன்பாகவே அவனை கை காட்டி சொன்னார். Clearly we can see she risked her life only, own life.
வெளிப்படையாக நம்ம பார்க்கலாம், தன்னுடைய சொந்த ஜீவனை அவள் அந்த அந்த இடத்துல போக வேண்டிய அந்த சூழ்நிலையில கொண்டு வந்தாள். to protect the Jews, the God's people. அந்த தேவனுடைய ஜனங்களை, அந்த யூதர்களை பாதுகாப்பதற்காக. But throughout these events, she continually get favor from everyone. ஆனால் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும்போது எல்லாருடைய கண்கள்ல அவளுக்கு தயவு கிடைத்தது. God granted favor for her each and every time. ஒவ்வொரு முறையும் தேவன் எஸ்தருக்கு தயவை கட்டளையிட்டார். Now we can see here, the 7 and 8, just now what we saw, the strategic plan. Haman, in the chapter 7, we can see 3 and 4. Haman planned to hang Mordecai on the gallows, but on the same gallows, Haman was hanged. No, I didn't read the. ஓகே, ஏழாவது அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது அந்த அந்த மொர்தெகாயை தூக்குல தொங்குவதற்கு போடுவதற்கு எந்த ஒரு இடத்தை ஹாமான் ஆயத்த பண்ணி வைத்தானோ அதே இடத்துல ஹாமானை அவர்கள் தூக்குல தொங்க வைத்தார். Same like that, which day they plan, Haman planned to kill all the Jews. Instead, on the same day, Haman's people were killed. அதே எப்படி எந்த நாள்ல ஹாமான் வந்து யூதர்களை எல்லாம் கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு நாளை ஆயத்தம் பண்ணினாரோ அதே நாள்ல ஹாமானுடைய ஜனத்தாரை எல்லாம் அவர்கள் கொன்றார்கள். God turned the situation around. தேவன் அந்த சூழ்நிலையை மாற்றி விட்டார். And his evil plan was defeated. அவனுடைய அந்த 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 திட்டம் நிறைவேறாமல் போய்விட்டது. I think this verse is very apt in this place. I think Romans 8:31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? ரோமர் 8:31 அந்த வசனம் இந்த இடத்துக்கு மிகவும் பொருந்தும். நாம் என்ன சொல்ல முடியும்? தேவன் நம் பட்சமாய் இருந்தால் யார் நமக்கு எதிராக நிற்க முடியும்? Even today for our life also, there will be many Hamans, there will be many enemies, so many things are there, but if God is for us, who can be against us? இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நிறைய ஆமான்கள் நமக்கு எதிராக இருக்கலாம். ஆனால் தேவன் நம்முடைய பட்சமாக இருக்கும் பொழுது யார் நமக்கு எதிராக நிற்க முடியும்? Fourth one is success. நான்காவதாக வெற்றி. Chapter 9 we can see. 9வது அதிகாரத்துல நாம் பார்க்கலாம். So now for the Jews, instead of mourning and sorrow, it become a time of happiness, joy, gladness. இப்போது யூதர்களுக்கு ஒரு கண்ணீரின் ஒரு வேலையை விட அது வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷத்தின் மகிழ்ச்சியின் ஒரு வேலையாக மாறிவிட்டது. So they call this celebration Feast of Purim. You remember Pur, that so they call this celebration Feast of Purim. அதனால இந்த ஒரு கொண்டாட்டத்தை அவர்கள் பூரிம் உடைய கொண்டாட்டம் என்று பெயர் போட்டார்கள். And so they Mordecai, actually in between, I just wanted to quickly say this. We saw Mordecai helped king, two of them wanted to kill the king and he helped. So that is actually in the party was going on 2-3 days. Queen Esther was calling Haman and the king for the party. She called first day and again she said the next day come. So before the next day come, that day night, king went back home but he couldn't sleep. So that time he was just asking the officials to come and read the Chronicles book. When he was reading the book, he found out there that one day, one certain day, Mordecai was helped, saved king's life. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மொர்தெகாய் வந்துட்டு அந்த ராஜாவுடைய வாழ்க்கையை, அந்த ஜீவனை ரட்சித்தது. அது அந்த 2 ஜனங்கள் அந்த போட்ட திட்டத்தை காண்பித்து கொடுத்து அது அந்த புஸ்தகத்துல எழுதப்பட்டிருந்தது அல்லவா. அந்த ஒரு நாள்ல அந்த எஸ்தர் வீட்டுக்கு போய் விருந்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா ராத்திரியில ராஜாவனால தூங்க முடியல. அவர் உலாத்தி கொண்டிருந்த பொழுது தன்னுடைய அதிகாரியை கூப்பிட்டு இந்த நாளாகமத்தின் புஸ்தகத்தை நீ படி என்று சொல்லும் பொழுது மொர்தெகாய் ராஜாவுக்காக செய்த அந்த நல்ல காரியம் அதுல எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது ராஜா சொன்னார், இந்த மொர்தெகாய்க்கு ஒரு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று. So he asked, did we do anything for him? So the servant said, no, nothing. Then he was thinking, whoever is coming first, I want to ask him how to honor. So Haman came in and he asked Haman how to honor the people whom I delight. So Haman was thinking that king is going to honor him. So he listed out all the things. But in the end, king said, okay, whatever you said, you go and do it to Mordecai. But Haman was coming. At the same day, he wants to kill Mordecai. With that plan, he was coming in. But when king told, he got to go and honor Mordecai.
இன்றைக்கு அப்போ ராஜா அந்த வேலைக்காரன் கேட்டால், இந்த மொர்தெகாய்க்கு நாம ஏதாவது நல்லது செஞ்சோமா என்று. வேலைக்காரன் சொன்னால் இல்ல, நல்லது செய்யவில்லை என்று. அப்பொழுது ராஜா திட்டம் போட, இனிமே ஃபர்ஸ்டாக யார் உள்ளே நுழையறாங்களோ அவங்ககிட்ட நான் சொல்லணும், எனக்கு பிடிச்ச எனக்கு நல்லது செய்த ஆளுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி. அப்பொழுது ஹாமான் வந்துட்டு என்ன திட்டத்தோட வருகிறார், மொர்தெகாயை கொல்ல வேண்டும் என்று ராஜாவிடத்துக்கு சொல்ல அந்த திட்டத்தோடு கூட அவன் உள்ள வருகிறான். அப்பொழுது ராஜா சொன்னார், எனக்கு ஒரு நன்மை செய்கிற ஒரு ஆளுக்கு நான் என்ன நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று கேட்ட உடனே ஹாமான் நினைச்சா, ஓ எனக்காக தான், என்னை பத்தி தான் ராஜா சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி அப்படி ஒரு பட்டியலிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார். அப்போ ராஜா சொன்னார் மொர்தெகாயிடம், இல்ல ஆமானிடம், நீ அப்படியாக போய் மொர்தெகாய்க்கு செய்ய என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டார். ஆமான் போய் இதை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. Why I am telling is, see, each and every detail God is concerned about it, and God's plan in it, in each and every detail. நான் இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், நம்முடைய வாழ்க்கையில சிறிய ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை குறித்து தேவன் கரிசனையாக இருக்கிறார். அதுல ஒரு திட்டமும் வச்சு, அதுல ஒரு திட்டத்தையும் அவர் வைத்திருக்கிறார். So fourth one is success. நான்காவதாக வெற்றி. Success we saw. Mordecai, now who is Mordecai? Mordecai the Jew was second to the king Ahasuerus. இப்பொழுது மொர்தெகாய் வந்துட்டு அந்த ராஜா அஹசுவேரோஸ் ராஜாவுக்கு கீழாக இரண்டாவது மனிதனாக மாறிவிட்டான். In chapter 10 verse 3 you can see, he was respected and honored among the Jews. He cared for his people and worked for their peace and well-being. இங்க இப்ப 10வது அதிகாரம் 3வது வசனத்துல பார்க்கலாம், இந்த யூதர்களில் அவன் பெரியவனும் இந்த திரளான சகோதரருக்கு பிரியமானவனுமாய் இருந்தான் என்று. So now in conclusion I want to ask you, 4% we saw, isn't it, from here? முடிவாக நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். இங்கே 4 மனிதர்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம். இது theologically this is not the comparison. I'm comparing and I'm telling. இறையியல் படியாக இது ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. ஆனால் நான் இதை ஒப்பிட்டு பார்த்து கேட்கிறேன். King, we saw king, and we saw Haman we saw, and Mordecai we saw, Esther we saw. Okay, நான் 4 பேரை பார்த்தோம். ராஜாவை பார்த்தோம், ஹாமானை பார்த்தோம், மொர்தெகாயை பார்த்தோம், எஸ்தரை பார்த்தோம். So now who is our king? இப்ப நம்முடைய ராஜா யார்? And for us, who will give access to the throne of God, to the king's throne? தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு நேராக பிரவேசிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அனுமதி கொடுப்பவர் யார்? Our king is Father God. நம்முடைய ராஜா நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன். King's throne, how we are getting to go to king's throne? Through Jesus Christ. ராஜாவுடைய சிங்காசனத்துக்கு எப்படி நாம் போக முடியும்? நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம். When Jesus Christ died, what was open? The veil opened. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்த பொழுது என்ன? திரைச்சீலை திறந்தது. We can go to holy of holies, isn't it? அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நாம் பிரவேசிக்க முடியும். For us, to the throne of God access is Jesus Christ. நமக்கு அந்த தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு பிரவேசிக்க வேண்டியது நம் இயேசு மூலமாக. And who is our counselor like Mordecai? மொர்தெகாய் மாதிரி நமக்கு நம்முடைய ஆலோசனை கர்த்தா யாரு? Holy Spirit is our counselor. அவருடைய ஆவியானவர் தான் நம்மளுக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறவர். Who is our enemy like Haman? ஆமானை போல நம்முடைய எதிராளி யாரு? Satan is our enemy. சாத்தான் தான். Before that, first our flesh is our enemy. சாத்தானுக்கு முன்பாக நம்முடைய மாம்சம் தான் நம்முடைய எதிராளியாக இருக்கிறது. our materialistic world is our enemy. இந்த உலகம் நம்முடைய எதிராளியாக இருக்கிறது. So in our weakness, Satan is using all those things to pull us down. நம்முடைய பலவீனத்துல சாத்தான் இதை எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தி நம்மை கீழே இழுக்க பார்க்கிறான். So today we have access to king's throne through Jesus Christ, and then we have a counselor, Holy Spirit. Even though we have enemy around us, but we can boldly go into the throne of God like Esther, and we can boldly say like Mordecai that God is my God and he has a plan and purpose to fulfill in my life. நாம் வந்துட்டு இப்பொழுது தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தைரியமாக நாம் பிரவேசிக்க முடியும். அதற்கு ஆலோசனை நம்முடைய ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். நம்மளுக்கு சுற்றிலும் இந்த எதிராளிகள் இருந்தால் கூட தைரியமாக நாம் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக போக முடிகிறது. அங்கே போகும் பொழுது தேவன் நமக்கு மொர்தெகாய் போல நாம் சொல்லலாம், தேவன் எனக்கு நன்மை செய்கிறார் என்று. Throughout scripture we can see that God begins his great purpose by calling one individual who is willing to listen, obey and surrender to his voice. இந்த வேதாகம் முழுவதிலும் பார்க்கலாம், தேவன் ஒரு மனிதனை அழைக்கிறார். அந்த மனிதன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து அதன்படி செயல்படுகிறான். God called one man Noah, God called one man Moses,
God called one man Joshua. God called one woman Esther. God called one man Mordecai. தேவன் ஒரு மனிதன் நோவாவை அழைத்தார், தேவன் ஒரு மனிதன் மோசேயை அழைத்தார், தேவன் ஒரு மனிதன் யோசுவாவை அழைத்தார், ஒரு ஸ்திரீயாக எஸ்தரை அழைத்தார், மொர்தெகாயை அழைத்தார். They were ordinary individuals, அவர்கள் எல்லாம் சாதாரணமான ஜனங்கள் தான். but they become instruments in the hands of an extraordinary God. ஆனால் ஒரு பெரிய தேவனுடைய கரத்துல, ஒரு அசாதாரணமான தேவனுடைய கரத்துல அவர்கள் ஒரு கருவியாக மாறிவிட்டார்கள். They were chosen not because of their strength or position and knowledge, ability, not because of that. அவருடைய பலத்தினாலோ அவருடைய வல்லமையினாலோ அவர்களுடைய பொசிஷனாலோ அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்படல, but because they were willing to hear God, obey God. ஆனால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய அவர்கள் சித்தம் கொண்டு இருந்ததனாலே அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள். They were willing to submit to God's plan. தேவனுடைய திட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிய தன்னையே ஒப்பு They கொடுத்தார்கள். were willing to faithfully carry out his purpose. தேவனுடைய நோக்கத்தை உண்மையோடு கூட நிறைவேற்ற ஒப்பு கொடுத்தார்கள். That's why we can see in Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. அதனாலதான் ரோமர் 8:28 சொல்லுகிறது, தேவனை நேசிக்கிற, தேவன் மேல் அன்பு கொண்டவர்களுக்கு, தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் சகலதும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கும் என்று படிக்கிறோம். How God called all of them, the same way God is calling us today as well. இவர்களை எல்லாம் எப்படி தேவன் அழைத்தாரோ அப்படியே தேவன் இன்றைக்கு நம்மையும் அழைக்கிறார். He has placed us where we are now in this generation and in this city for his divine purpose. தேவன் இன்றைக்கு நம்மளை இந்த இடத்துல, இந்த சந்ததிக்கு நடுவுல வைத்திருக்கிறார் அவருடைய நோக்கம் நிறைவேறுவதற்காக. We need to ask by ourselves, like how Mordecai asked, and who knows, but I have come to this position for such a time as this. இன்றைக்கு மொர்தெகாய் கேட்டது போல நாம் நம்மையே கேட்க வேண்டும், ஒருவேளை இதற்காக தான் என்னை தேவன் இந்த இடத்துல வைத்திருக்கலாம் என்று நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும். Are we ready to obey his calling? இன்றைக்கு தேவனுடைய அழைப்பிற்கு கீழ்ப்படிய நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? Are we ready to be faithful witness for his name? அவருடைய நாமத்துக்கென்று உண்மை உள்ள ஒரு சாட்சியாக இருக்க நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? Are we ready to surrender our lives? நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்க நாம் தயாராக இருக்கிறோமா? Are we ready to take risk in our life? நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு காரியத்தை தைரியமாக செய்ய நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? Are we ready to sacrifice our lives? நம்முடைய வாழ்க்கையை பலியாக கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? Sacrifice our times? நம்முடைய நேரங்களை பலியாக கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? God is the author of the story. தேவன் தான் இந்த கதையோட எழுத்தாளர், provider of the way, அந்த வழியை தந்தருளவர், and hero of every victory. இந்த வெற்றியின் எல்லாம் ஹீரோ அவர்தான். He is the providence also for us. அவர்தான் நம்மளுக்கு எல்லாவற்றையும் தருகிறவராக இருக்கிறார். Nothing is coincidence. இது ஒன்றும் எதேர்ச்சியாக நடக்கவில்லை. So therefore let us trust him completely. அதனாலே அவரை முழுமையாக விசுவசித்து, and we surrender our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து, and we sacrifice our times, நம்முடைய நேரங்களை அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து, and we just believe him. அவரை விசுவாசிப்போம். And we believe that we are here for such a time as this. நாம் விசுவாசிப்போம், இந்த வேளைக்காக தான் தேவன் நம்மை இங்கே வைத்திருக்கிறார் என்று. We will just pray. நாம் ஜெபிப்போமா? Thank you, Lord. Thank you, Master. Yes, Lord Jesus. Appa, we thank you, Father God. Yes, Lord Jesus. Appa, you brought us here, Lord Jesus, for such a time as this, Father God. Appa, yes, Father God. Whatever your plan, this far, Lord Jesus, we don't know, Father God, whether we followed your plan, we obeyed you, or we are faithful to you, or what, we don't know, Father God. But right now, Lord Jesus, each and every one of us, Father God, we obeyed your voice, Lord Jesus. We obeyed your word, Lord Jesus, and we submit and surrender as we prayed in the worship time. During the worship time, Lord Jesus, Appa, we completely surrender. We don't want to say just by our word, by our mouth, Lord Jesus. We completely surrender truly, Father God, with all our heart, with all our soul, and with all our mind. We submit and surrender, Lord Jesus. For what purpose you brought us here, Father God, let that purpose be fulfilled in our life, Lord Jesus. Oh, we thank you, Master. We praise you, Lord Jesus. Each and every one here, Father God, those who overcame, Lord Jesus, the little children, the men and women, the families, the elderly, everyone, Lord Jesus, Appa, I surrender each and everyone into your mighty hand, Father God. We know, Lord Jesus, that how you got a plan and purpose for Esther in her mother's womb, in the same way, you got a plan and purpose for each and every one here, Lord Jesus, Appa. Today, I pray, Father God, let that plan and purpose be fulfilled in each and every one lives, Lord Jesus. Yes, Father God, let them be a history makers, Lord Jesus.
Jesus, for your name, Father God. Let them be, Lord Jesus, Appa, glorify your name, Lord Jesus. Yes, Father God. Oh, we thank you, Master. Just one worldly man can do things, Father God. As a child of God, how many things we can do, Lord Jesus? Because you are our extraordinary God, Lord Jesus. We may be ordinary people, Father God, but you are our extraordinary God, Lord Jesus, Appa. We submit and we surrender, Father God, and we desire, Lord Jesus, Appa, to be an extraordinary people, Father God. Oh, we thank you, Master. We praise you, Lord Jesus, Appa. Thank you, Holy Spirit, how you used Esther, Lord Jesus, and Mordecai to save the 127 provinces. Today, you use us, Father God, to save this Glasgow city, Father God, to save this city, Lord Jesus. You use us, Father God. Here we are, Lord Jesus. Like Isaiah, Father God, we surrender, Father God. Here we are, Lord Jesus, Appa. Thank you, Master. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray, Lord. Amen.